মার্কেটটা কোন দিকে ছিল? Karen Phaimon Somyo cái chủ động thôi mà tòa sát chúng bon bay cứ chỉ mà tôi kêu họ cũng có họ sống cũng có chúng cái nên chỉ có mấy thời gian bazar về buôn ra lấy đâu cái chúng bazar Phaim bu 20 किलोमीटर और लाओ cái chúng अपन लोग ये chúng ना हम भाई मैं आपका सर इस सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग बहुत खुश है सर। और पहले जब ये सोलर पावर प्लांट नहीं था तो हम लोग केरोसिन यूज करना पड़ता था। तो फिर हम लोग का जो केरोसिन का बाजार है वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर है हम लोग के गांव से। फिर हम लोगों को केरोसिन खरीदने के लिए उस बाजार में जाना पड़ता था। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि केरोसिन नहीं मिलता है तो हम लोग का गांव जो है पूरा अंधेरा में रहना पड़ता है। और इस सोलर पावर मिलने से हम लोग अभी जो है हम लोग गांव पूरा उज्जवल हो गया और हम लोग बहुत खुश है सर। अच्छा कोला की बिजली आ गई तो फिर तो मोबाइल चार्जिंग करते होंगे, टीवी भी आ गया होगा और बच्चे भी घर में टीवी देखते होंगे। क्या क्या होता है बाबू का है नीना रो कारण खाइमा बोरे खाए तब मोबाइल को व्यवहार खाइना न टीवी बनाइना एकते चला रो कोरिना हम तो खदर खाए नीना कारण खाइमा बोरे नहीं पारा हो। Karen Phaimon Somyo cái chúng họ TV बनायो फैन को चले वो cái chúng rồi cũng có mai mới xong cho một bộ desktop cái xong cho mày á cái chúng đó rồi vậy cũng chỉ cái phun xài lại mày á cái chúng nó như sang một cái tao mày á cái chúng मोबाइल चार्ज होते में हाँ इस सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग बहुत फायदेमंद हो रहे हैं सर। जैसे कि हम लोगों को मोबाइल चार्जिंग करना पड़ रहा है अभी इस गांव में। पहले तो हम लोगों को ये मोबाइल चार्जिंग करने के लिए हम लोग बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा हम लोग के गांव में मिल जाता है और हम लोग का घर में ही मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं। और अभी हम लोग टीवी भी देख सकते हैं सर और हम लोग फैन भी यूज करते हैं सर। जो पहले ये सब हम लोग यूज नहीं कर सकता था अभी ये सब अभी हम लोग यूज कर सकते हैं। और सर यही नहीं सर, जो हम लोगों का जो गांव का जो बच्चा था जो पहले ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता था क्योंकि उनके रात में अंधेरा हो जाता था और पढ़ाई बड़े कर नहीं सकता था। लेकिन अब ये सोलर पावर लगने से ये बच्चों के पढ़ाई में भी बहुत सहायता हुआ है सर। और यही नहीं सिर्फ सर, और जो शाम को जो काम करते हैं हम लोग पहले हम लोग काम नहीं कर पाता था, लेकिन अभी ये सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का ट्रेडिशनल बैम्बू प्रोडक्ट करते हैं शाम को, और फिर हम लोग जो रात को जो हम लोग ये किचन में जाते हैं पहले हम लोग ठीक से दिखाई नहीं देता था, लेकिन अभी हम लोग ठीक से साफ से दिखाई देता है और हम लोग कुकिंग भी ठीक तरह से। कोला की आपको मालूम है टीवी पर भारत सरकार की तरफ से बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासेस चलते हैं। आप अगर उस पर डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है अच्छे से अच्छे शिक्षकों से आपके बच्चे जिस भाषा में समझ सके तो सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए टीवी का माध्यम से पढ़ाता है। तो आप जरा उसको ढूंढ लीजिए और अपने बच्चों को भी और गांव के सब बच्चों को टीवी के थे भी काम पढ़ाया जा सकता है, किताबें पढ़ाई जा सकती है, उसको सिखाइए बच्चों को तो उनका समय का बहुत उपयोग हो जाए। कहला है जी नोंसाय जमान टीवी एक प्रोग्राम है जेटा चेरानो परिना बागै इनके पर चेरानो आन टीवी होते नाइ न चेरानो फोरोंमानो इका आन होते नों अनेक किछु सोलोंमानो टीवी नाइ न नों कुनो जायगायाव थाना नागिया निनि पाराव न टीवी नाइ नों परा सोलोंमानो नों आमो साइ जमान इका नों आमो जुदि साइनो आका टीवी नों आमो के नाइ नोंनि चेरानो आम दिखाय परिरिति जोंनो वो टीवी और जों हिंदू भाषा रंगो इंग्लिश रंगो इनके जों बिन परे मरंगो वो जों बिन शिक्षा के मरंग नाइमा तो उनको बिन इंग्लिश साले मरंगो। सर हम लोग टीवी पे बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे वीडियो इंग्लिश हिंदी वो सब अभी हम लोग देखते हैं। वो बच्चों का जो पढ़ाई करने का है वो भी हम लोग अभी देखेंगे और गाँव वालों में जाके हम लोग समझाएंगे कि ऐसा भी कर सकते हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए। चलिए कोला जी आपने बताया कि कैसे अब बिजली आने से बच्चों की पढ़ाई और आपकी पारंपरिक बांस की कला को भी लाभ हुआ है, जीवन को गति देने के लिए पर्याप्त बिजली हर घर में हो इस दिशा में देश तेजी से काम कर रहा है। मेरा आपसे आग्रह यही है कि बिजली बचाने की भी उतनी ही कोशिश करना। अब बिजली आई है तो बस लट्टू जल रहे हैं, पंखा चल रहा है,
कोई घर में है नहीं है तो भी चल रहा है, ऐसा मत करना, गांव वालों को समझा देना। पहले ताबू तोरनु नारा कारण खाएगा है किंतु आप पिता खाए चलिए आप हमारे साथ कौन है, मैं वहां पर आप उनको मार्गदर्शन कीजिए, मैं आगे करता हूँ। श्रीमान आप सर हम लोग चलते हैं सर आंध्र प्रदेश, वहाँ से विशाखापट्टनम में श्री काबू क्रांति कुमार मौजूद। सोलर स्ट्रीट लाइट बाजार से जो सोलर स्ट्रीट जाने बाजार से सोलर स्ट्रीट लाइट मनी लाइट सोलर स्ट्रीट लाइट उन्होंने Formajan sir. আর সোলার পাম্প কি ঠিক মতো কাজ করে? ভালো ফসল হয়নি কি লাগায় এখন? ये शॉपर बाबू सर आपने तो उठेन को तने सर तने पिक्चर ठीक है सर की प्राइस स्टोर हाँ खाते नहीं है इसका কি লাগায়? ধান 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 লাগায় না? देख तो खाए में इतना हो गया साथ কৃষির কাজে অনেকই অসুবিধাগ্রস্ত মাত্র বৃষ্টির দিকে অপেক্ষা করা লাগে অন্ত বৃষ্টির দিকে অপেক্ষা করা লাগে দুই ফসল ফলন যায় দুই বছর পরে এখন আগে আগে তো এক বছর আগে তো হন আপনার বাড়ি মিনা এটা কোন স্যার আমার বাড়ি তবলাবাড়ি ওলা শিকর তোলা শিবার আর বিশেষ করে মহিলারা খাদি তো খাদি তারা কি आपने कौन কি বেনিফিশিয়ারি 500 সোলার পাম্প বাহ खेत कॉलोनी होती पोते हाँ कर रहे हैं सब्जी सब्जी की सब्जी বাজাই সাথে बिक्री होई টাকা বাড়ি করে খায় হ্যাঁ বিক্রি হয় আর যারা এখানে ছেলেরা আছে ওই সোলার পাম্প থেকে বাইরে দেখি তো সোলার পাম্পে कोई भाई ये तुम्हारे কত পেমেন্ট বেনিফিশিয়ারি শেয়ার কত पाम के नाम से लिखा হ্যাঁ 2 হাউস পাওয়ার हाँ सर খুব ভালো ক্ষেত কে দয় সব তো हाँ सर আজকে পাম্পটা চালিয়ে এই ক্ষেতের কাজ করে কোনো প্রবলেম নাই তো কেন না স্যার হ্যাঁ না স্যার জল দেওয়ার কোনো প্রবলেম নাই এখন না স্যার দুই বছর বানা যাইব না স্যার আমরা তিপ্রা ছাড়া 2 বছর করতে হইব বিশেষ করে না মুশকিল আমাদের গ্রামে তো জল নাই এক ফসল হয় এটা প্রধানমন্ত্রী চাই যে ডাবল ইনকাম হোক ঠিক না আর এই গ্রাম তারা দেখুন ডাবল ইনকাম হয় 2 বছর করে আর পাম্পগুলি ঠিক মতো দেখে রাখো ঠিক না এটা তো বারবারে পাওয়া যায় না আমরা একটা অভ্যাস আছে আমরা তিপ্রা ছাড়া পাইছি তো ফালাই দাও ঠিক না এটা যেমন না হয় বেনিফিশিয়ারি যেমন ঠিক মতে পাম্প দেখে রাখে ঠিক আছে আর একজনের জন্য একটা পাম্প অনেক বেশি হয় একজনের তিনটা ঠিক না তিনজন করতে পারে আরেকজনেরও দেওয়া আরেকজনের শেয়ার করা আমরা মধ্যে তো একসঙ্গে আমরা সব কাজ করি ঠিক না এটা তাছাড়া অনেক দিন ধরে আমরা একসঙ্গে কাজ করি ঘর বানাইলে একসঙ্গে ঘর বানাই পুকুর কাটলে একসঙ্গে পুকুর বানাই জমি করলে একসঙ্গে করি এই পাম্পটা একজনের বেশি হলে তিনজন যেমন ব্যবহার করে কোনো প্রবলেম নাই ঠিক না ওই একটু নালা কাটলি স্যার নালা কাটতে লয়ে যাও চল আর খুব ভালো আর বেনিফিশিয়ারিরা আমি দেখবো স্টাডি করে কি পাচ্ছে আগে কত আসলে এখন কত হয়েছে না এটাও দেখা দরকার আর মানে আমরা তো বিশেষ করে ট্রাইবাল গ্রামে জনজাতি গ্রামে আগে মুরগি আর হাঁস ছাড়া কিছু দেখি না মুরগি হাঁস খবর এটি মানে কি বলে জনজাতি ডেভেলপমেন্ট ছিল এখন স্ট্রিট লাইট মাইক্রো গ্রিড সার্কিপাড়া ছেলেটা কোন সার্কিপাড়া ছেলেটা খুব ভালো কইলো এই যে সার্কিপাড়া মাইক্রো গ্রিড কারণ বাতি না থাকলে আজকাল মানুষ যাইতো না ঠিক না মাইক্রো গ্রিড তারপরে কি বল সোলার লাইট কুসুম পাম্প যাইতাছে আর এত বছর তো খালি শুয়োর মুরগি হাঁস যে আসিল তাই ঠিক না এটা তো আর আজকাল যুগে হয় না হয়তো তখন তো পাচ্ছিল কিন্তু এখন তো আরো লাগে না রাস্তা জল বিজলি ঠিক না এটা সবচেয়ে বেশি দরকার এই সরকার এটা দেখতে আছে কিভাবে ট্রাইবাল গ্রামে আরো উন্নতি করা যায়
ইনকাম যেমন বাড়া যায়, ছেলে মেয়ে পড়াইতে গেলে ইনকাম লাগবো না, ছেলে ভালো স্কুলে পড়াইতে গেলে ইনকাম লাগবো, এই ইনকাম যেমন হয় খালি সহযোগী পাইলে তো আর কি বলে ইনকাম করা যাইতো না। লোকে কৃষি করতেই আমরা ড্রাইভাররা কৃষি করি, আমরা বিশেষ কাজ আমাদের ভূমির লোকে আমাদের সম্বন্ধ খুব বেশি, ঠিক না? পরোক্ষ লোকের সম্বন্ধ, ভূমির লোকের সম্বন্ধ, আমাদের যুগের লোকের সম্বন্ধ আমাদের, ঠিক না? এটা আরো মডার্নাইজ করা দরকার এই জন্য। আর বিশেষ করে মহিলারা খুব কষ্ট পায় জল লেগে, আমি দেখি তো ট্রাইবাল গ্রামের মহিলারা খুব থেকে গিয়ে জল আনে, কি কষ্ট তারা এই যুগের সময়। এটা যেমন না হয়, आप भी ভালোভাবে দেখে রাখুন। আর সবে আইছে সব ধন্যবাদ, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। इतना सारा जवान लड़का भी है, हाँ काम कर रहे हैं। समाज ऐसी बनता है जो काम करता है सब, ठीक ना? সমাজ ভালো কেন সব মিলে কাজ করবে, শুধু সরকার কাজ করলে তো হয় না, ঠিক না? হাই ডিএম কাজ করবো, সেক্রেটারি কাজ করবো, এভাবে হয় না। সমাজ ক্ষেত্রে যখন কাজ করে তখনই সমাজ বাড়ে, ঠিক না? এটি প্রাইম মিনিস্টার কইতে আসলো, রাজনীতি না রাষ্ট্রনীতি, ঠিক না? রাজনীতি তো থাকবো, ইলেকশনের সময় থাকবো 1 মাস 2 মাস, তারপরে সারা বছরই আমরা রাজনীতি করলে কেমনি? রাজনীতির পরে রাষ্ট্রনীতি করতে হয়। রাষ্ট্রনীতি মানে কিভাবে সমাজকে উন্নত করা। আমাদের ছেলে মেয়েরা যেমন ডাক্তার হতে পারে, ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে, ওদের লেগে তো আর লাগবো না, ট্রান্সফার তো হইতো না, কামাই তো বাড়াইতেই হবে, কামাই তো বাড়াইতেই খুব ভালো, ভেরি গুড। আবার দেখাইব, আবার দেখাইব, নিশ্চয়ই আবার দেখাইব। লোকটা তো ঠিক মহোৎসব, উজ্জ্বল ভারত, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, ঠিক না? আর খুব গর্বের বিষয় আজকে ত্রিপুরার সারা ভারতবর্ষের ত্রিপুরার বেনিফিশিয়ারি দেখেছে, ঠিক না? সার্কি পাড়ার একজন বেনিফিশিয়ারি, যাদের গ্রামে 80 বছর ধরে এই গ্রামটা স্থাপন হয়েছে 80 বছর আগে। 80 বছরে এটার বিদ্যুৎ ছিল না। আমাদের ট্রেডার যে যারা রিনিউয়েবল এনার্জির কাজ করেন ত্রিপুরা রাজ্যে, ওরা গিয়ে মাইক্রো গ্রিড বসিয়ে এখন ওদের কী করে ইলেকট্রিসিটি দেওয়া হয়েছে সোলার দিয়ে, বিল লাগবে না। আর সেখানকার লোকই একজন ছেলেকে আমরা ট্রেনিং দিয়ে সেটা দেখাশোনা করার জন্য আমরা মাইনা দিই। এভাবে একটা কি বলে একটা প্রোগ্রেসিভ অ্যাপ্রোচ নিয়ে কাজ করা। আমার তো অদ্ভুত লাগে না 80 বছর পরে একটা গ্রাম এখানে বিজলি পায়, সেটাও কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার। সেটা হয়তো ভারতবর্ষ আর আসেনি কোথায়, আমি মনে হয় 25 বছর কী করে আসলে আমি জানি না। যাই হোক, কারো আমি এখানে কি বলে সমালোচনা করতে চাই না। পজিটিভ নোটই আমরা বলবো যে আমরা 16 গ্রিডে আরও করতে চাই, আমরা আরও 50টা মনে হয় আছে না বাজেটে। আমরা প্রাইম মিনিস্টারকে বলেছি উনি যদি একটু আমাদের সাহায্য করেন, আর আমরা 500 গ্রামে করতে পারবো। 500 গ্রাম যদি আমরা করতে পারি এটা বিরাট ব্যাপার, কারণ এডিসি গ্রাম মনে হয় ভিলেজ বিসি আছে ত্রিপুরা রাজ্যে 587, ঠিক না? সেখানে যদি আমরা পৌঁছতে পারি, সবকে দিতে পারি, যেখানে প্রত্যন্ত আমাদের স্টেটটা খুব ছোট স্টেট হলেও চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি। একটা হলো ক্লাইমেটিক চ্যালেঞ্জ, ঝড় তুফান কাল বৈশাখী, আরেকটা হলো পাহাড়ি, আরেকটা হলো জঙ্গল, 62% জঙ্গল ত্রিপুরা রাজ্যে। তো 3-4টা চ্যালেঞ্জ আমাদের ফেস করতে হয়, কিন্তু চ্যালেঞ্জ আসে বলে আমরা করবো না এই কাজটা, সেটা হয় না। চ্যালেঞ্জ থাকবেই সবখানে, যেমন রাজস্থানে অন্যরকম চ্যালেঞ্জ, গুজরাটে অন্যরকম চ্যালেঞ্জ, আমাদের এখানে অন্যরকম চ্যালেঞ্জ, কিন্তু আমরা চ্যালেঞ্জ ফেস করতে রাজি চাই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ঠিক না, সুন্দরভাবে বলেছেন, রাষ্ট্রনীতি তৈরি করতে গেলে চ্যালেঞ্জ নিতে হয়, যেমনি আছে এমনি থাক। সেটা হয়তো রাজনীতির জন্য কতক্ষণের জন্য খুব লাভবান, কিন্তু যদি রাষ্ট্রের জন্য লাভবান না, ত্রিপুরার জন্য লাভবান না, আর ব্যক্তির জন্য লাভবান না। উনি সুন্দরভাবে বলেছেন। আমি হয়তো বলতে পারি 5 বছর জন্য এসেছি, কী দরকার ভাই আর আগামী 5 বছর দেখবো। এই করতে করতে অনেক চিফ মিনিস্টারের 20 বছরে চলে গেছে, ঠিক না? হ্যাঁ চলবে, দেখি না কি হয়। আগরতলা বিল্ডিংটা বানিয়ে নিই, আগরতলা বিল্ডিং বানালে প্রধানমন্ত্রী আসলে দেখতে পারবেন, ঠিক না? কিন্তু এখন প্রধানমন্ত্রী তো আগরতলা বিল্ডিং দেখবেন না, উনি গ্রামের অবস্থা দেখেন। কারণ এই সরকারের নীতি, রাজ্য সরকারই হোক এবং কেন্দ্র সরকারই হোক, নীতি হলো একটাই, যে লাস্ট ম্যান ফার্স্ট। এই নীতিতে চলি আমরা, ঠিক না? পার্টি তৈরি হয়েছে এই নীতিতে আমাদের, অন্তদয়ার যে সিঁড়ির সবচেয়ে শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে, ওকে সব থেকে সামনে নিয়ে আসা। এই জন্য সার্কি পাড়ার উদাহরণ, এই যে বেনিফিশিয়ারিরা আপনারা দেখছেন,
সব প্রত্যন্ত অঞ্চলের আমরা এসে কি বলে 12টা অ্যাসপিরেশনাল ব্লক বানিয়েছি আমরা, ছিল না 12টা ব্লককে চিহ্নিত করেছি, সেখানে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টকে বলেছি আমি 10% এক্সট্রা খরচ করতে হবে, আর আমার RD তো খরচ করেই এখানে বেশি, আমি মনিটরিং করে নিয়েছি। ট্রেডা প্রথম আমরা কাজ আরম্ভ করেছি, স্ট্রিট লাইট হোক, PM কুসুম হোক, প্রত্যেকে আরম্ভ করেছি অ্যাসপিরেশনাল ব্লক থেকে। সেই ব্লকগুলো কি নাম কিছু বললে, রৈসাবাড়ি, গঙ্গানগর, পম্পিনগর, তুলাশিখর, মুঙ্গিয়াকামি, আজকে 12টা ব্লক। চিন্তা করে দেখুন কি অবস্থা মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের আছে সার্কিট। তো লাস্ট ম্যান ফার্স্ট এই নীতি নিয়ে আমরা চলছি, আর মোদিজির নীতি এটা, আমাদের পার্টির নীতি, তাদের কি লাস্ট ম্যান শুড কাম ফার্স্ট। ওনারা অন্যরা তো বক্তৃতা দেয় লাঞ্ছিত বঞ্চিত এইসব ব্যাপারে বক্তৃতা দেওয়া তো হয় না, আমরা বলি লাস্ট ম্যান ফার্স্ট, আর কাজেও আমরা সেটাই প্রমাণ করে দিয়েছি যে লাস্ট ম্যান ফার্স্ট, ঠিক না। আর মোদিজি বলেছে রাষ্ট্রনীতি তৈরি করার জন্য বিদ্যুৎ ছাড়া কিছু হবে না, উনি বারবার সুন্দর বলেছেন, কি সুন্দর উদাহরণ দিলেন উনি। বাড়িতে আপনার মশলা থাকতে পারে, সবজি থাকতে পারে, সব কিছু থাকতে পারে, চুলাতে আগুন না জ্বললে তো কিছু হবে না, ঠিক না। খুব সুন্দর কথা বলছেন উনি, সেটাই আমরা দেখবো এখানে। যে আর ত্রিপুরাতে তো বিদ্যুৎই সারপ্লাস আমরা বলি, সেই বিদ্যুৎটাকে পৌঁছে দিতে হবে বাড়ি বাড়ি, উৎপাদন করলেই তো হয় না। যেমন জিনিস, যে কোনো জিনিস আমি গাড়ি উৎপাদন করলাম, কিন্তু সেটা মার্কেটে না গেলে তো ফ্যাক্টরি ক্লোজ হয়ে যাবে। তো উৎপাদন করা এবং সেটাকে ট্রান্সমিশন করা বিদ্যুতের চ্যালেঞ্জ। উৎপাদন থেকেও বেশি চ্যালেঞ্জ হলো ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রান্সমিশন, জঙ্গল কী বলে ক্লাইমেট, এই কারণে, ঠিক না। ট্রান্সমিশন কীভাবে করা যায় আমরা দেখব। আর আপনারা শুনে খুশি হবেন যে বিদ্যুতের অনেক চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে এখন। এটাতে কিন্তু সারা পৃথিবীতে বিদ্যুতের চাহিদাকে একটা কি বলে ইন্ডিকেটর মানা হয় ডেভেলপমেন্টে, ঠিক না। বিদ্যুতের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে ত্রিপুরা রাজ্যে, আর আমি শুনে আমিও খুব আনন্দিত যে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি হচ্ছে, ঠিক আছে। এই জন্য আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই, আপনারা এসেছেন, দেখেছেন প্রাইম মিনিস্টার কী বলছেন, এরপরে আর লম্বা কিছু বলার আমার মনে হয় দরকার নেই। স্যার, আরেকটা বিষয়, আমাদের খোয়াই জেলা হাসপাতালে একটা সোলার প্ল্যান্টেশন ছিল বিগত সরকারের আমলে, এটা বছরখানেক পরে এটা নষ্ট হয়ে গেছে, এটা যদি চালু করা যায়। দেখুন আজকে সোলার প্ল্যান বুঝলাম না কীভাবে করলো এটা, কারণ আমাদের যে PM কুসুম আছে এখন আমরা দিচ্ছি 25 বছর গ্যারেন্টি সোলার প্লেটের গ্যারেন্টি, মানে রিপ্লেস, আর ব্যাটারির কত 5 বছর। স্ট্রিট লাইটগুলো এরকম, এটা 1 বছর পরে কীভাবে নষ্ট হয় বুঝলাম না। যাই হোক, আমার ট্রেডার দেখবে এটা হসপিটালের ব্যাপার, যখন মানুষ আবার লোকে কী করা যায় দেখবো আমি।